जगन्नाथं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद प्रथम अध्याय। जल एकानबईन आकाश पर्यंत लगीन जगत अंतर्ध्यान हेला पृथ्वी आकाश न दिशिला विष्णुर माया मोहे पुणी भासंती मारकंड मुनि विष्णु माया रे कदिले बासी लागिले उच्च स्थाने तैरे एक बट वृक्ष कमल दिशई प्रत्यक्ष फल फल बेशवा दिव्य जल उपरे ता पल्लव पूर्व उत्तर मध्य शाखा ईशान्य डाल मध्य देखा नव पल्लव बट फुटे कपुरुष जम्बांगुष्टे अंगुष्ठ प्रमाणे पुरुष आपण प्रभारे से दृश्य से बट पुटरे शयन मार्कंड कले ता दर्शन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव बाबा महाराज जय बाबा महाराज। प्रथम अध्याय द्वादश स्कंद द्वादश आश्रय लक्षण 13 अध्याय वर्णन। प्रथम अध्याय ताहार कलिल प्रभावे शंकर मागध वंशे उत्पन्न भविष्य नुपति वर्णन। नमः नर नारायण जगस्वरूपी भगवान वैकुंठ पुरुष पुराण अखिल पतित पावन जार आदि अंत नाही वेद जा महिमा न पाई। नमः प्रभु भावग्राही भगवती ते देव भय मोक्ष जे पुरा कुरुम वराह नृसिंह रूप विश्वदेव वामन परशुराम राम हरि जे बुध कल्कि नाम हेमंते नाना अवतार खंड जे अवनिर्भार जय मंगल हे ईश्वर महिमा न जाने शंकर ब्रह्मा जे न पाइलांत नमस्ते पुरुष व्यक्त अनंत निर्मल प्रकाश परम ज्योतिर वित्रासम नमस्ते हे भक्त वत्सल अनादि आदि विश्वमूल हे जगन्नाथ जगद्भूत सृष्टिपालक हे अच्युत नमः जय विश्वमय प्राणिक सर्व पाप फहद निर्मल निरंजन रूप तु पंचभूतर स्वरूप नमः जय कृष्ण श्याम सकल भूते आत्माराम नमः पतित पावन कृपा सिंधु हे जनार्दन नमः गोपी प्राणपति श्री वासुदेव जगज्योति जय गोपी जन वल्लभ सकल प्राणीकर शुभ निर्मल ज्योति रूप प्रभा बद्रिका समेतर सभा हे नारायण नर ऋषि महिमा के कौ विशेष महिमा तर अनंत नमस्ते ब्रह्म भागवत शिरे कपिल जटा भार तेज विराज दिवाकर मूर्तिर गर्भे देह बही धर्मर विजय जन्म होई भारत बरसरे पूर्ण तु इष्ट देवता कारण अखिल लोक पूजा तोई तो नाम अंते जे धरोई सकल पाप क्षय जाई वैकुंठ पद से लभई चतुराक्षर नाम तोर मुखे उचारी अजामिल सकल पाप से तरिला तदूत वैकुंठ को नेला से नारायण पादे मुई शरण पशि जे अछय। द्वादश स्कंदे भागवत त्रयोदश अध्याय विदित जगन्नाथ दास प्रकाश करिते लडु अछि आसम नाम मोहर महादेव विप्रर कूलरे संभव कृष्ण संगते जगन्नाथ चलिले गलप जे पथ मो ଏହା करई विचार अष्टादश पुराण सार द्वादश अध्याय त्रयोदश जेमते होइब प्रकाश पुराण मानर उद्धारी सुखजा कहिले विचारी भविष्य राजा मान जेते करिबे भगय जगते श्री सुखवाच मगध देशरे प्रकाश रुद्रद्रथ राजार वंश पुरंजय नामे राजन होइब किछि दिन पूर्ण
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁନକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ପୌରଞ୍ଜୟ କୁମାରୀଣ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପିବ ବଳେ ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷିବ ତାହାର ନାମ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ତାର ନିଜ ପୁତ୍ର ବିଶାଖ ଯୁପ ତା କୁମାର ରାଜନ ଜନ୍ମ ତା ବିଜୟର ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ତା ନନ୍ଦନ ଏ 5 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟାତନ 138 ବରଷ ପାଳିବେ ରାଜା କଣେ ଦେଶ ତଦନ୍ତେ ରାଜା ଶିଶୁନାଗ ପୃଥିବୀ କରିବ ସେ ଭୋଗ ତା ସୁତ କାକବର୍ଣ୍ଣ ନାମ ତା ପୁତ୍ର କ୍ଷେମ ଧର୍ମ ଜାଣ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ ତାର ସୁତ ତାହାର ବିଦିଶାର ପୁତ୍ର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ସେ ହୋଇବ ଦର୍ଭଜ ତାତ ସମ୍ଭବ ଦ୍ରବକ ବିଜାରୁତନୟ ପ୍ରକାଶ ନାମ ତା ଅଜୟ ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ତାର ସୁତ ମାନଦି ସମ୍ଭୂତ ଶିଶୁନାଗ ରାଜା ବଂଶରେ 10 ପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟ କରେ 360 ବରଷ ପାଳିବେ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଦେଶ ସେହି ମହାନନ୍ଦୀ ରାଜାର ଶୁଦ୍ରାଭାରି ଯାଏ ଅବତାର ତା ଗର୍ଭେ ହୋଇବ କୁମାର ନନ୍ଦ ନାମ ଯେ ଅବତାର ମହାପଦ୍ମପତି ନାମରେ ରାଜା ହୋଇବ ବାହୁବଳେ ସୈନୀ ହୋଇବେ ଅପାର ଯୁଦ୍ଧେ ହୋଇବ ମହାମଲ୍ଲ ସକଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିନାଶ ସେ ରାଜା କରିବ ବଶ ଏହାର ପରେ ବପୁଣ ଅପରେ ଯେତେ କରାଜନ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇ ପାଳିବେ ପ୍ରଜାଲୋକ ଏକ ଛତ୍ର ନନ୍ଦ ରାଜନ ପୃଥିବୀ କରିବ ଶାସନ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ବିକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଶୁରାମ ସମ ସର୍ବାଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇ ପାଳନ କରିବ ସେ ମଇ ନନ୍ଦର ଅଷ୍ଟସୁତ ସୁମାଲ୍ୟ ଆଦି ଅଷ୍ଟ ଭାଇ 7 ବରଷ ପୃଥିପତି ହେଲି ହୋଇ ପାଇବେ ବସୁମତୀ ଚାଣକ୍ୟ ନାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାକୁ କରିବ ନିଧନ ତାହାଙ୍କ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜ୍ଜା ଯେ ହୋଇବେ ରାଜନ ଚାଣକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେବ ରାଜନ ତାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରି ବିମ୍ବିସାର ପୁତ୍ର ଏହାରେ ତା ସୁତ ଶକବର୍ଦ୍ଧନ ସୁଯଶା ତାହାର ନନ୍ଦନ ତା ପୁତ୍ର ନାମ ଯେ ସଙ୍ଗତ ଶାଳୀ ଶୁକ ନାମେ ତା ସୁତ ନାମ ସମର ଶର୍ମା ତା ସୁତ ହେବ ଶତଧନା ବୃହତ ଯେ ତାନ୍ତନ ହଏ ତା ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ଭବ ଯେ 10 ପୁରୁଷ ବରଷ 137 ରୁଦ୍ର ବୃହଦଥର ସେନାପତି ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ନାମେ ବିଖ୍ୟାତି ରାଜା କୁମାରୀ ରାଜା ହେବ ସଂଗବ ସଂସରେ ତା ସମ୍ଭବ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ନାମେ ତାର ପୁତ୍ର ବସୁମିତ୍ର ଯେ ସୁତ ତା ତୀର ତାର ଭଦ୍ରକ ତାହାର କୁମାର ତା ପୁତ୍ର ପୁଲିନ୍ଦୁ ତନୟ ବସ ନାମରେ ଜାତ ତା ପୁତ୍ର ହେବ ବଜ୍ରମିତ୍ର ଭାଗବତ ଯେ ତାର ପୁତ୍ର ତା ସୁତ ହେବ ଦେବଭୂତି ଶୃଙ୍ଗବଂଶେ 10 ଉପତି 112 ବରଷ ରାଜା ପଣରେ ଭୋଗ ଶେଷ ଦେବଭୂତି ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ନାମରେ ତା ବିଖ୍ୟାତି ରାଜା କୁମାରୀ କଣ ରାଜା ହୋଇ ସେ ପାଳିବ ପରଜା ତା ସୁତ ବସୁଦେବ ନାମ ଭୂମିତ୍ର ତାହାର ନନ୍ଦନ ତା ସୁତ ନାମ ନାରାୟଣ ସୁଶର୍ମା ଏହାର ନନ୍ଦନ ଏ କାଣ 5 ଜଣେ ଜଗ 345 ଭଗ ସୁଶର୍ମା ନାମେ ରାଜା ଏକ ଭୂଷଳ ତାହାର ସେବକ ସେ ଆନ୍ଦ୍ର ଜାତି ଶୂଦ୍ରାଧାମ ରାଜା କୁମାରୀଣ ରାଜନ ତା ଅନ୍ତେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଜା ହୋଇବ ବିଦ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପନ୍ନ ତାର ସୁତ ପନ୍ନ ମାସ ତାତଂ ଜାତଂ ତା ସୁତ ନାମ ଲମ୍ବୋଦର ଚିବିଳକ ଯେ ତା କୁମାରଂ ତା ପୁତ୍ର ନାମ ମେଘ ସ୍ୱାତି
অটমান তার সন্ততি অনিষ্ট কর্তা কর্মা তার পুয় তা পুত্র নাম যে হাড়য়ে তଳକ ତାର ହେବ ସୁତ ପୁରୁଷ ବୀର ତାର ପୁତ୍ର ସୁନନ୍ଦନ ଯେ ତାକୁ ମର ତା ସୁତ ନାମ ଯେ ଚକର ଚକର ତମୁ ଜାତ ହେବେ ବହନ ନାମ ସେ ଧରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶିବ ସ୍ୱାତି ଶୁଣ ହେ ତାହାର ସନ୍ତତି ତା ସୁତ ନାମ ଯେ ଗମତି ପୁରୀମାନ ତାର ସନ୍ତତି ତା ସୁତ ନାମ ମେଦଶିର ତା ସୁତ ଶିବ ସ୍କନ୍ଦ ବୀର ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ନାମ ତାର ବିଜୟ ତାହାର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞ ତାର ସନ୍ତତି ତା ଭ୍ରାତା ନାମ ଯେ ଲମୋଧି ଆନନ୍ଦେ 30 ପୁରୁଷ 400 ସପନ ବରଷ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ଅବଭୂତି ନଗରେ କୁଣ ସପ୍ତ ଆଗିର ରାଜା ହେବେ 10 ଗନ୍ଧର୍ବି ଏହି ଭାବେ 16 କଙ୍କ ଏଥି ପରେ ରାଜା ହୋଇବେ ସଂସାରେ ଧର୍ମାର୍ଥ ପଣନ କରିବେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଦିନ ନେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଜାକୁ ଅତି ଦୁଃଖ ଦେବେ ମେଛ ଆଚାର ତାଙ୍କ କର୍ମ ସଂସାରେ ନ ସ୍ଥାପିବେ ଧର୍ମ ଏ ଯେଣୁ ମେଛ ହୋଇବେ ଏ ଭୂମି ମେଛ ଆକର୍ଷିବେ ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବେ ଯବନ 8 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ 14 ପୁରୁଷ ତୁରୁଷ୍କ ରାଜା ପଣେ ସେ ଅଭିଷେକ ଏ ଅନ୍ତେ ଗୁରୁଣ୍ଡଙ୍କ ବଂଶ ହୋଇବେ ସେ 10 ପୁରୁଷ ଭବେ 65 ଜଣ 11 ଏକଉନ ଏ ଅନ୍ତେ ମୌନ ମୁଗୁଲ ପୃଥିକୀ ହୋଇବେ ସେ 16 11 ପୁରୁଷ ରାଜନ ହୋଇବେ ମୌନ ବଂଶେନ ଏଣୁ ସକଳ ଧର୍ମ ଜୀବ ବନ ଆଚରଣ ରହିବ ରାଜା ହୋଇବେ ସର୍ବଦେଶ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେମନ୍ତେ 300 ବରଷ ମୌନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଶେଷ ହେତୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର କିଳିକିଳା ନାମେ ନଗର ଭୂତନନ୍ଦ ଯେ ରାଜା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଙ୍ଗିରି ହୋଇବ ଶିଶୁନନ୍ଦୀ ନାମେ ରାଜନ କରିବ ପ୍ରଜା ସେ ପାଳନ ତାହାର ଭାଇର ବଂଶର ଯଶ ନନ୍ଦୀ ନାମ ତାହାର ପ୍ରବୀରକ ଯେ ତାର ସୁତ 5 ପୁରୁଷ ସେ ମନ୍ତ 100 ବରଷ ଏହାଙ୍କ ରାଜଭୋଗ ଶେଷ ଏହାଙ୍କ 13 ସୁତ ବାଲ୍ମୀକ ନାମେ ହେବେ ଖ୍ୟାତ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ନାମେ ଆବର ହୋଇବ ଏକ ନୃପବର ଦ୍ରୁମିତ୍ର ତାହାର ସନ୍ତତି ସୁଖେ ପାଳିବ ସେ ଅଙ୍କିତି ଏ ଅନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଶେ ପୁନଃ 7 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ ଏକା ହେମନ୍ତ କୌଶଳ ଦେଶରେ 7 ପୁରୁଷ ନୃପବରେ ପୁଣି ଯେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ନଗରେ 7 ପୁରୁଷ ନୃପବରେ 7 ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ ହୋଇବେ ନିଷଦ ହେ ଦେଶନ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳେ ଅଧିପତି ପାଳିବେ କାବେଳେ ଖ୍ୟାତି ମଗଧ ଦେଶେ ରାଜା ପୁଣ ବିଶ୍ୱପୂଜ୍ୟୀ ନାମେ ରାଜନ ପୁରଞ୍ଜୟ ତା ନାମ ଆର ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଏକ ଆଚାର ସେ କରିବ ବନ ଧର୍ମ ଯେ ନ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିଚାରି ବନର କରିବ ସେ ଏକାକାର ପୁଲିନ୍ଦ ଯଦୁ ସେ ମଦ୍ରକ ସଙ୍ଗୁ ସେ ନହିବ ପୃଥକ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଜାତି ଏକତ୍ର କରି ଅଧାର୍ମିକ ପଣ ଆଚରି ଧର୍ମ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବଢ଼ାଇ ବଳବନ୍ତରେ ଜିଣିମଇ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାରି ସେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ନାମ ନଗରେ ରାଜା ହୋଇବ ତେଜଭରେ ହସ୍ତିନା ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ପ୍ରୟାଗ ଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେ ଜାନାସି ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରବନ୍ତୀ ଆବିର ଦୁର୍ଗମାଳବ ଯେ ସୁର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସଂସ୍କାରରେ ହୀନ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟକ ଆଚରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିବେ ରାଜା ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ତଟ କୌନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରୀ ନାମଧାରୀ ଶୂଦ୍ରେ ହୋଇବେ ଅଧିକାରୀ ମେଛ ରାଜାରେ ରାଜା ହେବେ
आध्यात्मिक पणे वर्तिबे गुरु ब्राह्मण से मारिबे मिथ्यावादरे दिन नेबे अल्प दान से हेबे देबे अल्पे क्रोध से करिबे हिंसा ग्राम्य धर्म आचरी सत्य गुण को न विचारी अध से दंडिबे प्राणी की विचार नथी बतही की स्त्री बालक को ब्राह्मण मारी करिबे ऋण रणमण परद्रव्य बळे हरिबे परदारा से करिबे अल्प संपत्ति होइब उदय अस्त प्राय जीव अल्प दिने जीवे नाश अज से रखी निज वंश से मेषरूपी राजा मान रज तमरे युक्त मन असंस्कार जे क्रियाहीन प्रजा को करिबे पीड़न से दिने प्रजा माने पुण देखिण राजा चरण अविद्या कर्मे वर्तिबे से राजा भाषा ही कहिबे प्रजाए अन्यान्य होई अपना छाए नाश जाई एक आरके गर्भ करी मरिबे हिंसा भाव धरी प्रजाए प्रजा को नासिबे गुहारी कले न शुणिबे कहि जगन्नाथ दास बलिर आगम आगत भविष्यति श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता द्वादश स्कंदे भविष्याद्राजवंशानुवर्णनं नाम प्रथमाध्यायः विमर्शाभिरणिभङ्ग मुनेरपिमति ब्रह्म यदि सुधम मम दर्शन विद्यते तदहं वस्तु गोविन्दतुभ्यमेव समर्पयेतेन तद्रिं कमलयतिमेष्टिम् ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्माय नमः श्री गणेशाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय अध्याय द्वादश स्कंद जय गुरुदेव जय बाबा महाराज गुरुदेव जय बाबा महाराज द्वितीय अध्याय विशेष देखि कଳି दोष कल्पि करन्ते पापी नाश सत्य जुगर आगमन द्वितीय अध्याय शिशुपवाच सुख कहती विद्या माने शुण राजन सावधाने कଳି जुग धर्म विधान जुगे होइब जे सन सत्य शौच दया क्षमा त्रुटि धर्म मार्ग सईमा काल जे बलवंत होई प्राणी की ग्रासी बसे जे मोसे एणु जे धर्म हानि लई बल आयुष क्षय जाय जेउ जनर धन संसारे बड़ से होइब तांकरि सर्वगुण पूर्ण जाति आचार कुलदपन्न शील बुद्धि आदि जे गुण धर्म न्याय जे विचारण बलवंत होइबे सेहि ता बिनु केहि किछि नाही विवाह संबंधी अग्रणी पूर्ण विचारिबे पुनि जे कन्या जे बर गरिब से इच्छा सुखे विवाह हेब जा मन जाहकु भजीब से बर ताकु विवाहेब आरंभी दम्भी खल प्राणी से बड़ ए संसारे पुणी करिबे कपट व्यवहार धर्माचार लोकाचार छंद कपट माया सर्व मिथ्या पाषंड भाव गर्व स्त्री को रमिबे पुरुष पुरुषे भजीबे केवल रुचि अनुसारे रतिजे स्त्री पुरुषरे क्रीड़ा विहार यतिहीने करिबे जेबी अभिगमने बेश्या को पाई निज नारी छाड़िता घेनी क्रीड़ा करी ब्रह्मत किंचित प्रकारे रहिब यज्ञ पवित्रे नामे बोलाइबे ब्राह्मण द्वादश गुणे हेबे हीन ब्रह्मचारी आदि आश्रम नामरे रहिबे बहिबे से चिन्ह दंडकमंडल अधीन आश्रमर चिन्ह एमाने ओढ़ी निज धर्म नाना विद्यारे होई भ्रम आश्रम धर्मे न रहिबे संसार मार्गरे चलिबे ए रूपे कଳି जुग गति अज्ञाने करी दुष्टमति न्याय विचारण न करी शास्त्र प्रमाण जेन जन निधन होइब ताको सहाय के रुगिब न्याय से लोक हारिब सभारे निंदित होइब पंडित जाऊँ बोलाइबे चंचल वचन कहिबे दरिद्र हेब जहु जन नष्ट होइब सर्वगुण असाधु बोलाइब सेहि सत्य वचन
ମିଥ୍ୟା ହୋଇ। ସାଧୁ ଯେ ତମେ ବୋଲାଇବେ ପ୍ରାଣୀକି ହୃଦୟ ଶୋଥିବେ ସ୍ୱୀକାର ବଚନରେ କରି ବିବାହ ହୋଇବେ ଅବିଚାରୀ। ଧର୍ମାଧର୍ମକୁ ନ ବିଚାରି ଜାତି କୁଳ ଦଶନ ଧରି করে পানীয় ঘেনিথিবে কেশ কুণ্ডাই সুখ ভাবে স্নান কলু বলি বলিবে দূর গাড়িয়া পাশে যাইবে তাহাকু তীর্থ বলি কই স্নান করিবে তনু যাই কেবল কেশর ধারণ বলা বণী কারণ আপনা পেটকু পশিবা বড় প্রয়োজন হইবা কার্যকলার প্রায় মণি সে লোক হবে হইবে অগ্রণী আন্ট কোণরে সতে গুণ কুটুম্ব পশি বর্পণ চতুর বলাইবে সেই রূপে যুগ ধর্ম কহি কর্ম করিবে যশ অর্থে সত্যকু মণিবে অনর্থে হেমন্ত হই যেতে বেড়ে পাপ আছ দিবস পরজা মানে দুষ্ট পণে পুঁথি পুরিব দুষ্ট জনে ব্রাহ্মণ আদি চারি বন্যে বড় বিচার পরাক্রমে বলিষ্ঠ হইবে কছে যেহি পতি বলাইবে সেই এমানে দ্রুপত হইবে নির্দয় ভাবকু বহিবে প্রজা মানুষ কষ্ট দেবে অধর্ম বল গুণ ভাবে সর্বস প্রজাঙ্কর নেবে বিকল কেহু ন শুনিবে পরদার ধন হরিবে সপ বিপত্তিরে দণ্ডিবে হেমন্ত হই যেতে বেড়ে প্রজাଙ୍କୁ ପିଡ଼ିବେ ଶୟଳେ ବନ ପର୍ବତେ ସେ ଲୁଚିବେ ସେ ଦେଶ ଧର୍ମରେ ରହିବେ ଭକ୍ଷିବେ ଶାକ କନ୍ଦମୂଳ ଆମିଷ ପୁଷ୍ପ ମଧୁଫଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଭରସା ନ କରିବ ଏଣୁ ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହଇବ କର ପୀଡ଼ାରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଷାଦ ହଇବେ ଯେ ଜନେ ରାଜା ଏତେ ମାନ କରିବେ ଜମ କିଙ୍କଣ ପ୍ରାୟ ହେବେ শীত বাত খরা বরসা পীড়িব ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা সন্তাপ জরে দুঃখী প্রজায় হেবে নির্মাখী কলি যুগরে প্রাণীমান পাপে হইবে আয়ুহীন স্ত্রী পুরুষঙ্ক আয়ুষ পুরুষ কি 30 বরষ প্রাণী আয়ুষ দিনে দিনে যে হইব ধর্মে চারি বর্ণ চারি আশ্রম তুটিব বেদ মার্গ ধর্ম সকল ধর্ম নাশ জীবে পাষাণ্ড বহুত হইবে রাজায় দশ করিবে প্রজায় মন্ত করিবে সৌজ হিংসা মিথ্যাবাদ বিশ্বাসঘাত বৃত্তি ছেদ এ মন্তে প্রবর্তিবে প্রাণী জীবিকা করিণ গ্রহণী সকাল বনরে বিস্তার শূদ্র যে বঢ়িবে অপার সবু যে বনন মানঙ্কর শূদ্র পরিহেব আচার গাই যে ছেড়ি প্রায় হই ভবিষ্য লক্ষ্মী ক্ষীর দেই সর্ব আশ্রমী মানে কোণ করিবে গৃহী আচরণ গৃহস্থ ধর্ম আচরিবে বেদ বচন মানিবে সর্ব যে বন্ধু মানঙ্করে সারকে হেবে স্নেহ ভরে ধান্যাদি সর্বশস্য মান সকল হেব রসহীন বৃক্ষ সকল সমীতুল্য দন্ত ক্ষীণ পত্র ফল মেঘে যে গর্জন করিবে বিদ্যুৎ মানে আচ্ছাদিবে বর্ষা কিঞ্চিত করিবে পবনে মেঘ উড়ে ଯିବେ ফিরি ফিরি বর্ষা করি প্রজা চাষ করি ন পারি ঘর মান শূন্য হইবে প্রাণী নিধনে বঞ্চিবে গন্ধর্ব প্রায় চরিণ করিবে প্রাণী পরিশ্রম হেমন্তে ঘর কলি যুগ জীব হইব শেষ ভাগ সে কালে প্রভু নারায়ণ আমার রক্ষার কারণ শত গুণ আশ্রয় করি ଏବେ ମଠରେ ଦେହଧାରୀ ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରଖିବାରେ ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଚରାଚର ଗୁରୁ ଈଶ ସକଳ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ
साधु मानव परित्राणे जन्म कर्म मोक्ष कारणे विष्णु जसा नामे ब्राह्मण विष्णु जे तार गृहे जन्म कल्कि नामरे अवतार इबे परम ईश्वर खड्ग जे से धरी देव दत्त चढ़िबे बेगवंत पुथिरे बुलिबे प्रकोपे मेछ नासिबे महादर्पे राजवंशरे जेते दुष्ट राक्षस जे पापिष्ट मारिबे कोटि कोटि करी पृथ्वी निक्षेत्र करी ए अन्ते साधु को पाइबे जेबा ताहाको भजुथिबे सतगुण रे जे उठिबे से वासुदेव को देखिबे से साधु प्रजा माने पूर्ण वासुदेव संग लवीण तांक अंग वासना लागी सबे होइबे सुख भागी निर्मल मन जो हेबे सबे सतगुणे चलिबे पुरा नगर ग्राम देश होइबे दुष्ट माने नाश साधु तमे प्रवर्तिबे उत्तम धर्मे मन देबे भजिबे परम पुरुष सब कलुष जीवनाश कले की अवतार जेबे सकल धर्म रक्षा देबे जे सतगुणात्मक भावे प्रजाए जन्म लभिबे सत्य जुग धर्म होइब कଳି जुग धर्म रहिब जे काले चंद्र सूर्य बेनी विश्व नक्षत्र गुरु घेनी कर्कट राशि एका बेले आसिबे कथा देखिले जानिब सत्य जुग आद्य भावे पुराण संवाद क्षम सुजाति वंशे जेते नृपति थिले जगते वर्तमान रे जेते छंती भविष्य जेते कनुपति ताहा तदेव संक्षेपी कहिलु एबे कि संतोष लभिलु परीक्षित जत जन्म आदि नंद राजाभिषेक बधि कलिजुगर भव शेष 1115 सप्त ऋषि वाद्य पुणी दे पुलह कत्रुबेनी असी आदि मधु एक तामधे दिशोई जे रोक्षम ताहिरे सप्त ऋषि जान्ति सते बरस से बसंती मघा नक्षत्रे सप्त ऋषि अछंती एबे कुरुवंशी जे दिने कृष्ण अवतार तेजिले नर कळे बर मघा नक्षत्रे सप्त ऋषि से दिन उदय प्रकाशी कଳି प्रवेश से दिन रे पाप प्रवेश प्राणी ठारे कृष्णर पाद पद्म चिन्ह थिला पृथ्वीरे जेते दिन से दिन जाए कଳି जुग पृथ्वी नही थिला भोग कृष्ण वैकुंठे विजय जेणु संसारे प्रवतिला तेणु मघा नक्षत्रे सप्त ऋषि कलिया दिरे परवेशी देवता मानव बरस 1200 बरस रे शेष मनुष्य बरस रे शेष 4,00,000 शपथ ऋषि माने जेबे मघारू पूर्वाषाढ़ा जीवे जे दिनु नंद राजा हेब कलिय अत्यंत वृद्धि हेब जेवन दिने जे क्षण श्रीकृष्ण गले अंतर्ध्यान कଳି प्रवेश तत्क्षणे बलंती पुरा दिविद जने देववरसर पारस ते सतयुग प्रवेश प्राणीये सत्य जे कहिबे आत्मज्ञान रे ध्यान देवे हे मनंतरे मनुजात वैवस्वत नाम विख्यात विहांत वंशरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्रजन हे जुगे जुगे उछंती हे चारु जुगे ले उठंती हे सर्व पुरुष चिन्ह नाम कीर्ति मात्र प्रमाण अवशेषे रहे धरणी रहंती पाप पुण्य प्राणी होइब सतयुग जेबे क्षमावं सूर्यवंश होइबे देवापि शांतनुर भाई समावंशरे राजा होई सूर्यवंशरे उत्पन्न इच्छा को नामे जे राजन
ତାହାର ବଂଶ ମରୁଜାତ ତାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ଏ ଦୁଇ ବୀର ତପ ଫଳେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ଶୟଳେ ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଗେ କଳାପ ନାମ ଗ୍ରାମ ଲାଗେ ମହାଘର ତପସ୍ୟା କରି ଦିବେ କଳି ଶେଷ ଆବରି କଳିର ଅନ୍ତେ କଳ୍କି ରୂପୀ ଏ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିରପି ମରୁକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଣି ସ୍ଥାପିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଦେବାପି ହସ୍ତିନା ନଗରେ ସ୍ଥାପିବେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସେ ବାସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଶତ ଗୁଣରେ ପ୍ରଜା ପାଳି ଶତ ଗୁଣକୁ ସେ ବିସ୍ତାରି ବନ ଧୂମମାନ ବିଚାରି ସତ୍ୟ ତଥା ଦୁଃଖର କଳି ଏ କର୍ମେ ଚାରି ଯୁଗ ଚଳି ପୃଥିରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ବ୍ୟବହାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରିବେ ଆଚାରେ ଏ ଭାବେ ଆତଜାତ ହୋଇ ମନନ୍ତରେ ଭଗକ ସରୋଇ ମମତା ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ମୋହର ବଳି ଲଭେ ସେବି ରାଜା ଏକାଳେ ନାଶ କଲେ କଥା ମାତ୍ର କରୁହାଇଲେ ଏ ଦେହ ବିଷ୍ଠା ଭସ୍ମ କୁର୍ମୀ ମାୟା ବଳରେ ବ୍ୟାର୍ଥେ ଭ୍ରମୀ ସଙ୍ଗତେ ଭୂମି ନ ନେଲେ ପୋଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯେ ଚିନ୍ତୋଇ ମାୟା ଶରୀରେ ଗର୍ଭ ବହି ଅଜ୍ଞାନ ଯାତନା ସଞ୍ଚୋଇ ନରକ ଭବସ କରଇ କୁର୍ମୀ ଚାଣ୍ଡାଳ ଫଳ ହୋଇ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୀନ ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ମତ ଏ ପୃଥି ଅଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କେମନ୍ତେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଏ ଭୂମି ଭୁଞ୍ଜି ସୁଖ ମନେ ମହର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମାନେ କେମନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଅଭିଜ୍ଞ କରିବେ ଅଖଣ୍ଡିତ ଭୋଗ ହେମନ୍ତ ବିଚାର ସଂଯୋଗ କର୍ମରେ ମାୟାବଧ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଉଧରି ନ ପାରଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କୁଟୁମ୍ବାଦି କରି ମହର ବଲିନ ବିଚାରି ମହତି ଗୁଣରଞ୍ଜୁ ପାଶ ବନ୍ଧନ କରିଅଛି ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତେ ଯେ କାଳବଶ ହୋଇ ସବୁ ଛାଡ଼ି ନ ଚଳିଯାଏ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅବଧାନ ଯେ ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କଲେ ବଳେ ସେ ପୁଣି କାଳ ବସେ ନାଶ କଥା ରହିଲା ବଶେଷ ପୁଣି କଳ୍ପକେ ଯାଏ କ୍ଷୟ ମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାମୟ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସଂହିତା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୂମିଗତେ କଳି କାରଣ ଦଶ ଯେତେ ପୁଣି ଯେମତେ ହରିସ୍ତୁତି ନାଶଇତା ବନିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଶୁକ କହନ୍ତି ତ ସମାନେ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ରାଜା ବୀରେ ଏକକାରକେ ହିଂସା ବଇ ଜିଣିବା ଅର୍ଥେ ଦଣ୍ଡ କଇ ସୈନୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସାଜିଣ ରାଜନୀତି କରି ଋଣ ମୁଇଁ ଘେରିବି ବଳେ ଜିଣି ହେମନ୍ତ ଭାବେ ଗର୍ବେ ଭଣି ଏ ଭୂମି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇବ ପୁତ୍ର ପତ୍ରାଦି କାଳେ ଥିବ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସୈନ୍ୟ ଘେରି ତାରିଣୀ ହୋସଇ ମେଦିନୀ ଦେଖ ବିଧାତା କାଳ ଗତି କଳିଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ରୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମାନ ଦେଖ ଏ ରାଜା ମାନେ ଯେ ମୂର୍ଖ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଖେଳ କର ମଚେ ଜନମୟ କର ମତେ ଜିନିବେ ଲୋଡ଼ ପୁଛନ୍ତି କେ କେତେ ଗଲେ ପୂର୍ତ୍ତି ଏହି ବିଚାର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଯେଣୁ ଶରୀର ମିଥ୍ୟାମୟ ସମୁଦ୍ର ଫେଣ ପ୍ରାୟ ଦେହ କ୍ଷଣକେ ଛାଡ଼େ ସର୍ବମହ ଏ ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଷଡ଼ଇରେ ଦେଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ଜିଣି ନ ତ ନାହାନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଘେନିବା ରାଜ ଗଡ଼ ଖରେ ଜିଣିଣ ସେ ପୁରଜନଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପୁରଧାଙ୍କୁ ମତେ ଯେ ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବର ନଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବଚନେ ବସ ତାଙ୍କୁ
ଏମନ୍ତେ ଜିଣିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାରିଣ ସେ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ହୋଇବା ତହିଁ ରାଜ କ୍ରମରେ ପୃଥିବୀ ଜିଣିମା ସମୁଦ୍ର ଅନ୍ତଜାର ସୀମା ଏ ଆଶା ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ହିଂସା ସ୍ୱଭାବେ ହଏ ବନ୍ଦୀ ନିକଟେ ଶିର ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ନ ଜାଣେ ମତ ହେତୁ ଲାଭ ଯେ ଗ୍ରାସିଛି ମନକୁ ଭୟ ନାହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ପୃଥି ଜିଣି ଅତି ତାମସ ଲଭେ ପୁଣି ବଲି ବଇତେ ବେଡ଼ି ବଣିଜାରେ ପଶନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବେ ମତେ ଜିଣି କି ଭାଗ କରେ ସେ ଧରଣୀ ମତେ ତ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମରେ ସେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଜାଣେ ଭଜେ ବାସୁଦେବ ଚରଣେ ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି ଫଳ ପାଇ ସକଳ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ ରାଜା ମାନେ ପୂର୍ବେ ଜିଣି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଧରଣୀ ଭୋଗ କରିବେ ପୁତ୍ର ନାତି ଏମନ୍ତ ଥିଲେ ମନେ ଚିନ୍ତି ମନୁବଂଶୀୟ ରାଜା ଗଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାତିମାନ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ମତେ ଗଲେ ହେ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଏବେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଷ୍ଟମତି ମତେ ଜିଣିତେ ଲଢୁଛନ୍ତି ମୋର ନିମନ୍ତେ ପିତା ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତା ଦିଆ ଜ୍ଞାତି ସହିତ ଇଷ୍ଟମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସଜନେ ବାଦ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ତି ମନେ ତାମସେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତି ଥାଇ ରାଜ ମାନେ ମମତାରେ ପଡ଼ି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବନ୍ଧନରେ ଏ ସର୍ବଭୂମି ଯେ ମୋହର ମହିରେ ମୂର୍ଖତାହର ହେମନ୍ତ ମୂର୍ଖ ପଣେ ବାସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ବିନାଶୀ ମୋର ନିମନ୍ତେ କରିବାଦ ଅର୍ଜନ୍ତି ହରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସତ ଯୁଗାଦି ଯେତେ ରାଜା ଯେ ଶନେ ପାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଜା ପୃଥୁପୁରୁ ବାଜେ ଗାଧି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ନମସାରି ମାଧାତାରାମ ଜେନ ସଗର ଖଟାଙ୍ଗ ରାଜା ଧୁନ୍ଦୁମାର ରଘୁ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ସଂଜାତି ଶାନ୍ତନୁ ଭରତ ସଜାତି ନିଷଧ ଭଗୀରଥ ରାୟ କକୁସ୍ଥ ନୃଗ କୁବଳୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସମ୍ବର ରାବଣ ହିରଣ୍ୟକବୀର ମୃତନ ମୁଚି ଯେ ତାରକା ଆବର ସୁରନାରକା ଏ ଆଦି ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ଅନୁଜାନବ ମହି ପାଳେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୀର ମହିମା ଶୁଣିଛ ତାଙ୍କର ଏମାନେ ଆଶା ମମତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ବଶ ଯେ ହୋଇଲେ ଏ ମତେ ନେଇ ନ ପାରିଲେ କଥା ମାତ୍ର କରୁଆଇଲେ ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜିତ କର୍ମରେ ଭଗଦୁ ସୁଖ ମାର୍ଗରେ କାଳ ବସରେ ଅକୃତାର୍ଥ ଲଭେ ନ ସଞ୍ଚି ପରମାର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ପତିତା ମାର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି କୃଷ୍ଣକୁ ନ ଜାଣିଲେ ଯେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତନ ତେଣୁ ହେମନ୍ତ ଆସି ମହି ଅସି ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କୁପର ଶଂସି ସୁଖ କହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ହେମନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଏ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗଲେ ରୀତି କହିଲୁ ନୃପ କୂଳ ଖ୍ୟାତି ଏ ଯେ ଉଦୟସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସଂସାର ମାୟା ଜାଲ ମୋହେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ ବିଭୂତି ପରମାର୍ଥ ଭାବ ଏମାନ ନାହିଁ ଆଙ୍କର ଏଣୁ ଧର୍ମେ ପରଖର ଏ କଳି ଯୁଗ ଗତି ଶୁଣ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କହିଲୁ ପୁରାଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାସୁଦେବ ତାହାକୁ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜିବ ନାଗକାଳୁ ଗୁଣବାଦ ନାଶଇ ସକଳ ପ୍ରମାଦ ଅଶୁଭ ମାନ ନାଶ କରେ ସେ ନାମ ଯେ ନିତ୍ୟ ସୁମାରେ ଶୁଣି ଶୁଣାଇ ଯେବେ ମଜେ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ଭଜେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କରି ଅନ୍ତେ ସେ ଲଭେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀ বলে পরীক্ষ দণ্ডধারী সুখচরণ শিরে ধরি রাজা প্রেতবাচ হে ভগবান জ্ঞানরূপী কলে ঘটিব তম ব্যাপী এ যুগে প্রাণীঙ্ক নিস্তার হইব কেমন প্রকার মৃত্যুকু কেমতে জিণিবে ଏହା ସଂକ୍ଷେପୀ କହିବେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ଯୁଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଳ୍ପର ପ୍ରଳୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଯେଉଁ କାଳ କହତା ଗତି ଅନ୍ତରାଳ ସୁଖ ହଇଣ ତ ସମନ କହନ୍ତି ଯୁଗ ଧର୍ମ ମାନ ଶ୍ରୀ ସୁଖବାଚ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଶୁଣ ଥିଲା ଯେ ଚାରି ପାଦ ପୁଣ୍ୟ ସତ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଦୟା ଦାନ ଧର୍ମର ଏ ଚାରି ଚରଣ
ସେ ଯୁଗେ ପ୍ରାଣୀ ଦୟାଶୀଳ ସନ୍ତୋଷୀ ମିତ୍ର କ୍ଷମାଶୀଳ ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାରାମ ସମଦର୍ଶୀ ସାଧୁ ସମ କେତାରେ ଧର୍ମ ତିନି ପାଦ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହଏ ଛେଦ ଅଧର୍ମ ଏହାକୁ ନାଶଇ ଯାହାର ଚାରି ପାଦ କହି ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଗ୍ରହ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାଶ ସେ କାଳେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପୁଣ କ୍ରିୟା ତପନିଷ୍ଠା ଜଗେଣ ଅହିଂସା ଅଲମ୍ପଟ ହନ୍ତି ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ସେ ସାଧନ୍ତି ରୁକ୍ ଯଦୁର୍ ଯେ ସାମ ତିନି ବେଦରେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପରେ କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟମ ଏଭାବେ ଯୁଗବ ଚଳଇ ତିନି ପାଦେ ଧର୍ମର ହୋଇ ଦ୍ୱାପରେ ଧର୍ମ ବେନିପାଦ କ୍ରମେ ଦି ପାଦ ହଏ ଛେଦ ତପସତ୍ୟା ଦୟା ଦାନରୁ ତୁଟଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରୁ ହିଂସା ଅସନ୍ତୋଷ ବୈର ମିଥ୍ୟା ଲକ୍ଷଣ ଅଧର୍ମର ଏହାଙ୍କ ସକାଶରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ତୁଟଇ କ୍ରମେଣ ଯୁଗେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳରେ ରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଦା ସେ ବେଦ ପଢ଼ନ୍ତି ବିପ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରନ୍ତି ଧନ କୁଟୁମ୍ବେ ଉଷ୍ଟମତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତି ଯୋଡ଼ନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହି କଇ ଚରଣ ସତତୟା ସତ୍ୟମ ତପ ଦୟା ଯେ ଥା ଯାଇ କେବଳ ଦାନ ମାତ୍ର ରହି ଅଧର୍ମ ହେତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପାଦେ ପାଦ କର୍ମେ ହଏ ক্ষীণ যুগান্তে সেও না সজীবে কান্তে তম আছো দিবে এ যুগে যেতে লোকমানে নির্দয়তা দুরাচার মনে করি অকারণে বৈরি অভাগ্যবন্ত তসিরি অত্যন্ত লভি জনে হেবে শূদ্রে যে বহুত বঢ়িবে সতরজতম ত্রিগুণ পুরুষে থাই অনুক্রম কালর বলে গুণ দশ হুয়াই অল্প বিশেষ বড়ই শতগুণ যেবে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় তেবে জ্ঞান তপরে রত হই শ্রী বাসুদেবଙ୍କୁ ভোজই প্রকৃতি কৃষ্ণ পাদে জান সত্যযুগর এ লক্ষণ যেবে কাম্য কর্ম যশরে বুদ্ধি বড়ে রজগুণরে ত্রেতা যুগর চিহ্ন ଏହି যজ্ঞরে পশু বধ জয় সে পুণ্য কর্মে স্বর্গ পান্তি ভোগা বসে সে গতাগতি পণ্ডিত প্রাণী ଏହା ଜାଣି ନିଷ୍କାମ ଭଜେ ଚକ୍ରପାଣି ଯେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହୋଇ ରଜ ତମ ଗୁଣ ବଢ଼ଇ ଲଭ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ମାନ ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର କାମ୍ୟ କର୍ମ ଏମାନେ ଅଧିକ ବଢ଼ନ୍ତି ଦୟା ଦାନ ଦୂରେ ରହନ୍ତି ହିଂସା ଯେ ମିଥ୍ୟା ସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱାପର ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଯେବେ କଳି ଯୁଗ ହୋଇ ଏକା ତମ ଗୁଣ ବଢ଼ଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ମାୟା ମିଥ୍ୟା ଗୁଣ বিষাদ নিদ্রা হিংসা শোক বড়ায় মায়া মহ দুঃখ এতে গুণরে কলি হই সে কলি তামস বলাই প্রাণীয়ে হতি মন্দমতি অল্প ভাগ্য সে জিয়ন্তি বহুত ভক্ষন্তি আহার কামি হুয়ন্তি মূঢ় নর কুটুম্বী জীবিকা বিহীন দরিদ্র হই বঞ্চে দীন কুল স্ত্রী হই দচারণী অসতি পণে সাহসিনী দেব ব্রাহ্মণ গুরু স্বামী শাশু শ্বশুরଙ୍କୁ ନ ଗଣି ରାଜରେ ଖଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ ବେଦକୁ ଅପାସଣ୍ଡେ ଦୂଷିବେ ପ୍ରଜା ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜା ନେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଜିନା ଇନ୍ଦ୍ରିବଶ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନାଶ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବେଦ କରି ବ୍ରତୀ ନହିବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ଅନାଚାରୀ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ଘର କରି ଲଭେ ବୈଶ୍ୟବୃତ୍ତି କରିବେ ବେକ ଧରି ମାତ୍ର ରହିବେ ଯେତେ ମାନପ୍ରସ୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ଅଜ୍ଞାନ ହେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଅସୁନ୍ଦର ବହୁତ କରିବେ ଆହାର হইবে অত্যন্ত নীলজ বিস্তার হইবে তনুজ নিরতে কহি কটুবাণী সৌজ মায়া সাহসিনী ক্রয় বিক্রয় ব্যবহারে কুট কপট বণিজারে বিনা বিপদে সর্বজনে আপনা বৃত্তি ছাড়
ନିନ୍ଦିତ ଜୀବିକା କରିବେ, ପତିତ କର୍ମ ଆଚରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଧନ ହେବେ ଯେବେ, ସେବକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ସେବକ ସମର୍ଥ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପେଖି, ଉତ୍ତମ ଗାଈ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ନପାଳି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଭଲେ। ପିତା ଜନନୀ ଭ୍ରାତା ଜ୍ଞାତି ମିତ୍ର ସୁଦ ଯେବା ଥାନ୍ତି, ସକଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଶଳାଙ୍କୁ ପଚାରି ଶୀଳ ଆଚରଣ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସେ ଦିନ ନେବେ, କେ କାହା ପିତା କେଉ ମାତ, ଆପଣା କର୍ମେ ଆତଜାତ, ଏମତ ବିଚାରି ନ ଜନେ ରହି ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ବିଧାନ। ତପସ୍ୱୀ ଶୂଦ୍ରମାନେ ହେବେ, ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ କରିବେ, ଧର୍ମାଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ଥିବେ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସେ କହିବେ, ସଂସାରେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ, ସକଳେ ସେ ବଲ ପାଇବେ, ପ୍ରଜାଏ କର ପୀଡ଼ା ପାଇ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ କଷ୍ଟି ହେବେ ସେହି, ମନ ଉଦ୍ବେଗ ସେ କରିବେ, ଅନ୍ନବସନ ନ ପାଇବେ। ମେଘ ବରଷା ନ ବରଷି ତେଣୁ ହଇବ ନାହିଁ କୃଷି, କାଣିଏ ସ୍ଥାନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦେଶ ଭାଜିବ ଶୂନ୍ୟ। ଅନ୍ନବସନ ଯେ ଶୟନ ସ୍ନାନ ପାନ ମୈଥୁନ ଭୂଷଣ ଆଦିରେ ବିହୀନ, ପିଶାଚ ସମ ପ୍ରାଣୀମାନ ବଳିକ ନିମନ୍ତେ ମରିବେ, ଅତି ତମେ ଯେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାରି ଆପଣା ସୁଖ ମଣି ଶିରି, ତାତ ଜନନୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ନ ପଶି ମତ ବଳେ, ଛାଡ଼ି ସାଧ ବିପତ୍ତି ବ୍ରତା ମତେ ହୋଇବେ ଅନ୍ୟବ୍ରତା। ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଜିବେ, ଲମ୍ପଟେ ନାରୀଙ୍କି ଛାଡ଼ିବେ, କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହି ମତେ ନାସିବେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ। ଇନ୍ଦ୍ରଲାଳ ସେ ପେଟ ପୋଷି ରହିବେ ହୋଇ ଦାସ ଦାସୀ, କଳିର ତମ ଆଚ୍ଛାଦନେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନ ଭଜିବେ ଜନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ କେହି ତ ନ କରିବେ ଗ୍ରାସ, ପାଷଣ୍ଡ ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ବେଦେ ନ ଭଜେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ। ଯେ ନାମ ପତିତ ପାବନ ମହାବିପତ୍ତି ବିନାଶନ, ମରଣ କାଳେ ଯେଉଁ ନାମ ଧଇଲେ ନ ଦଣ୍ଡ ଯମ। ଅତି ଆତୁର ବିଶ୍ୱାସରେ ତପନ ସ୍ଖଳନ କାଳରେ, ଯେ ନାମ ଗ୍ରହଣ ମାତ୍ରେନ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନିବାରଣ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦକୁ ଲବଇ ଯେ ସୁଖ ତିନି ଲୋକେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନ ଭଜେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମଣି। ଏ କଳି ଯୁଗେ ପାପ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସଞ୍ଚଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତେ, ନାମ ମାତ୍ରକେ ପାପ ନାଶେ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ବସେ। ଯେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦରେ ପୂଜା ଅବାଧ୍ୟାନ, ହୃଦୟ କମଳ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଅଶେଷ ପାପ କୁଦ ହୋଇ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯେ କଳସ୍ମ ସ୍ମରଣେ ତାହା କରେ ନାଶ, କଳି ଯୁଗେ କାସାର ଭଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୟର। ଏ ବିନା ଗତି ନାହିଁ ଭଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିରେ ଦହିଲେ ତାହାର ମଳହରେ ଭଲେ। हे रूपे पशि विष्णु मूर्ते पापना सन्ति प्राणी मध्ये, विद्या तपस्या प्राणायाम मित्रता तीर्थ जल स्नान। अपर जप व्रत दान देवता पूजा नाना कर्म, एथे अत्यंत शुद्ध नई आत्मा धरी न पार। ए सर्व फले अधिकारी पाप पुण्य को भोग करी, वासुदेव भजन बिनु धरी न पार। एबे तू शुण हे राजन हृदय गोविंद चरण, धरि मरण निकटरे से नाम मुखरे उच्चारण। हे तू सावधान हुओ मते परम गति पाओ, जे जन भजे विष्णु पाद लभे सारुक्य मुक्ति पदम। से विष्णु अंगे लीन हंती से बिना नाही अनगति, से सर्वमय वासुदेव सर्वात्मा सर्वसंभव। शुण परीक्षा नृपवर हे कଳି दशर सागर, हे कଳି जुगर महिमा अछये करुण सीमा। हे से वासुदेव नाम गुणी वैकुंठ लभे हेळे प्राणी, सत जुगर ध्यान फल तेतारे जुगर सकल। द्वापर पूजार विधान कळिरे नाम संकीर्तन, हेमंत महिमा जाहार सुजने भजने पोषे पयर। मुई जे पापिष्ट प्रथम महार दश गुण घेन, कहि जगन्नाथ दास त्राही करिबे पितबास। श्रीमद्भागवत महापुराण परम
द्वादशस्कन्धे युगधर्मवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गमुनेरपि मतिभ्रम यदीमसुदं सुदमां दर्शन विद्यते तदीयं वस्तु गोविन्दतुभ्यमेव समर्पयतेन तद्रिं कमलरतिं मेजसुतिम् ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।